வணக்கம் ரவி மோகன் சார், RMS ஸ்டுடியோக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? கண்டிப்பா ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும்ல, சொல்லுங்க சார். It's just ecstatic actually because I never thought so many people will come and bless me, and I've never done this before. I want to thank Keneesha for putting up a show like this. Nobody's ever done a show for me. It's either an audio launch, it's for the movie, or it's a puja for the movie. But for an individual, I don't think anybody has put up a show like this. I'm very, very grateful. எல்லாரும் வந்ததுக்கு, எல்லாரும் மனசார பேசினதுக்கு. இந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில் இந்த நாள் இந்த மாதிரி நடந்ததில்லை. அதனால் இந்த நாளை I will never forget in my life. And thank you for making this show and RMS Ravi Mohan Studio a grand success. Thank you so much. Hi Keneesha, இசைத்துறையில போறதுக்கு எது உங்களை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு? Oh wow. It's been a long time since someone asked me this. I think for me it was always my Amma. Amma was a singer in church. Appa was a singer in church. They made me a singer in church too. So like I started singing from, since I was like 5 or 6 in church. And it was always very different because Amma's voice in church always stood out. And it made a lot of sense to me. It made, I learned how to pray better because of that. And so I really wanted to feel like I could pray with my singing, and that's that. சுமாரா ஒரு 20 வருஷமா ஜெயம் ரவியா மக்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும். ரவி மோகனா ரீஇன்ட்ரோடியூஸ் பண்றது எப்ப ரைட்டான டைம்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு? With Ravi Mohan, yes. I've been Ravi Mohan since the time I came into this world. So only Jayam Ravi is different for me. Ravi Mohan has always been my name from school. Everybody calls me Ravi. Jayam gave me an identity. And I took that identity. Instead of the name, I thought, let me have my own name, but let me carry the identity Jayam gave me. அந்த ஒரு கிராட்டிடியூட் எப்போவுமே எனக்கு இருக்கும் ஜெயம் படத்தில். ஏன்னா இன்றைக்கும் அந்த படம் டிவியில் போட்டாலும் சரி, வந்துட்டு யார் எங்கே பார்த்தாலும் யூடியூப்பில் பார்த்தாலும் சரி, எனக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணுவாங்க, எப்படி ஒரு படங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஜெயம் என்னுடைய விசிட்டிங் கார்டு, பட் ரவி மோகன் இஸ் ஹூ ஐ ஆம். பர்சனலாகவும் சரி, ப்ரொஃபஷனலாகவும் சரி, இந்த மாற்றம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? It's been very positive. I think people also understood why I did that. People thought that he is going to travel in a new path, so he is getting that identity for the path. அது புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போகிறோம்னு நான் நினச்சேன். எல்லாருமே அது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஈவன் ப்ரெஸ்லேருந்து வரும்போது கூட அப்படி கூப்பிட வருவாங்க, ரவி மோகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நம்மளுடைய எண்ணத்துக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பு கிடைக்குதுன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த நேம் சேஞ்ச்னால் எனக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் தான் எப்போவுமே இருக்குது. அண்ட் இதே மாதிரி ஃப்யூச்சர்லேயும் இருக்குன்ற நம்பிக்கை இருக்குது. அம்மா பாடலுக்கு வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப அழகான பாடல். அந்த பாடலை பற்றி சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க. I lost my mom in 2013 and I lost my dad in 2017. And over 15 years, I think I've lived alone and I've done things by myself. And inga Chennai ku vandittu piragu on the music journey, I wanted to kickstart with Tamil music because I love Tamil. I love the language. I love the emotion that it carries, whether it's a kuttu song or it's a ballad or it's a love song. And there's something about those in the Tamil uchiruppu irukumbodhu adu it does something to me. And so I released like 2 dance songs before this, and then I kept thinking, oh my god, what next? And my mom's like 15th death anniversary is coming up, and so I was like, oh, it's a good time for me to write something for my mother. But then ended up with Mr. Ravi, who wanted to write it for his mother. So I did the music and the composition and he did the lyrics, and now it sounds like a song for every mother out there. கொஞ்சம் ஃப்ளாஷ்பேக் போகலாம் சார். 2003 ஜெயம்ல தொடங்கி இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஆக்டராவோ உங்கள் பர்சனல் லைஃப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்னா அது எதுன்னு சொல்லுவீங்க? I think towards 2008, end of 2008, I did a movie called Peranmai. That was a turning point for me. Turning points can be 2, 3,
4, 5, 20, 25 in anybody's life. For me, that was the first turning point because until then I was called the chocolate boy, next door boy, namma veetu paiyan and all that, which I take it to my heart till my grave. But எனக்கு என்ன அடையாளம் காமிச்ச ஒரு படம்னா பேராண்மைன்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அதில் கம்ப்ளீட்டாக லுக் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ட்ரைபாக வந்து நான் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருப்பேன். நிறைய பேர் ஒரு ட்ரைபை சார்ந்தவங்க நிறைய பேர் என்னை எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி, ஃபோன் நம்பர் கண்டுபிடிச்சி, ஆஃபீஸ் கண்டுபிடிச்சி வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சிட்டான்ப்பா, எங்களுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடச்சிட்டான்னு சொன்னதை விட ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஒரு சினிமாவில் ஒரு நடிகரால் அதுக்கு மேலே எதுவும் எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. அது கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் எனக்கு தனி ஒருவன் ஒரு மிகப்பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்தது. என்னென்னா அது வரைக்குமே வந்து காமெடி, என்டர்டெயின்மெண்ட், எமோஷன் அப்படி ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்த என்னுடைய படங்களும் நானும் சரி, ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னால் அதை ஏற்றுப்பாங்க மக்கள். ஏன்னா அந்த படத்தில் வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் சாங்னு எதுவும் கிடையாது, கிளப் சாங்னு எதுவும் கிடையாது, எந்தவித எக்ஸ்ட்ரா மசாலாவும் எதுவும் கிடையாது. பியோர் கண்டென்ட், பியோர் என்கேஜ்மெண்ட் இருக்கிற ஒரு படம் தான் தனி ஒருவன். அப்படி எடுத்தது உண்மையாகவே அண்ணனை பாராட்டணும். அதுக்கு நானும் ஒரு துணையாக இருந்தேன் அவருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. தட்ஸ் மை செகண்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட். மை தேர்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட் இஸ் கோமாளி, ஐ வுட் சே. ஏன்னா அது ஒரு ஒன் லைன் தான். கோமாவில் இருந்தார், ஒரு அந்த 17 இயர்ஸ் அப்புறம் எழுந்திரிச்சார். இதில் என்ன கதை எழுத முடியும்? எவ்வளவோ எழுதலாம். ஆனால் அதை ஒழுங்காக எழுதுறதுக்கு பிரதீப் ரங்கநாதன் அந்த ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் எனக்கு கிடைச்சிது. அவரால் அந்த படம் நான் ரொம்ப ரசித்து நான் வந்து பண்ணேன். ஸோ ஐ திங்க் தீஸ் 3 ஃபில்ம்ஸ் ஹவ் பீன் டேர்னிங் பாயிண்ட். நீங்கள் வந்து கேட்குறது ஃபிலிம் கரியரில் தானே, லைஃப்லையா? ஃபிலிம் கேரியர்ஸ் தான் சார், பட் லைஃப்பில் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றியும் சொல்லலாம். லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ் தான். பட் அந்த ரைடை வந்து ரசித்து சிரித்து நிம்மதியாக ஹாப்பியாக பண்ணிட்டோன்னா எவ்ரி ஹேர்பின் பெண்ட் இஸ் அ ஹாப்பி பெண்ட் தான். கெனிஷான்னு தவிர வேற ஏதாவது ஸ்டேஜ் நேம் யூஸ் பண்ணலான்னு கன்சிடர் பண்ணியிருக்கீங்களா? Every single time it's the hardest for people to get my name on stage. You know, some people go, welcome on stage, Keisha, or it's Keneesha, or it's Ganesha. I was called Ganesha once, and I was like, oh my God, what? But I wouldn't change my name for anything else. I was named after the princesses, one of the princesses of Kenya, and my name means clear water and God's bride. I really want to be worthy of the meaning of my name at some point in time. So no, I'm going to call myself that. உங்களோட அப்கமிங் மூவிஸோட அனௌன்ஸ்மெண்ட் நிறைய வந்தது. அந்த வரிசையில வந்த கராத்தே பாபு படத்துக்கு தனி அட்ராக்ஷன் தான். அதை பத்தி கொஞ்சம் கிளிம்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க சார். கராத்தே பாபு வந்து அந்த டைரக்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட். கண்டிப்பாக எனக்கு டாடா படம் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த படம் வந்து ஒரு நீட் சக்ஸஸ். அந்த படம் வித் அ நீட் எமோஷன் அண்ட் அழகான ஒரு ஹியூமன் கோரை வந்து டச் பண்ணியிருப்பாங்க. படம் வந்துட்டு என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் இருக்கும், அதே நேரத்தில் ஒரு ஹியூமன் ரியாலிட்டி ஒன்று இருக்கும். அதே மாதிரி கேரக்டரைசேஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக வித்தியாசமாக இருக்கும். ஸோ அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிது. என்னுடைய கெட்ட பழக்கம் என்னென்னா ஒன்று தான் இருக்குது, எனக்கு யார்கிட்டையும் போய் பேசி நம்ம இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு பேச வராது. பட் அந்த படத்துக்கு ஏதோ அவரை கூப்பிட்டு பேசணுன்னு தோணுச்சு. அது நல்லதுக்கும் தானே. ஒரு சில டைரக்டர்ஸ், ஒரு சில ஆக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியில், அவங்க தான் மாற்றி படம் பண்ணணும். அது வெரி ஹெல்தி படத்தில். அது எனக்கு ரியலைஸ் ஆகி அவர் கூப்பிட்டு ஒரு படம் பண்ணணுன்னு நான் தான் கூப்பிட்டு பேசினேன். ஹீ வாஸ் ஆல்சோ வெரி ஹாப்பி. 2 லைன் சொன்னார். ஒன்று ஒரு ரொமான்டிக் லைன் ஒன்று சொன்னார், இன்னொன்று இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் லைன் சொன்னார். எனக்கு என்னுடைய கரியரில் இப்போ தான் மாஸ் ஃபில்ம்ஸ் பண்ணணுன்ற ஆசை வந்துச்சு. அதனால தான் கராத்தே பாபு அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலே நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம். ஐ ஃபீல் லைக் டூயிங் மாஸ் மூவிஸ். இத்தனை வருஷம் எனக்கு தோணலை, 22 வருஷத்தில். எம் குமரனுக்கு அப்புறமே நான் ஒரு மாஸ் ஃபில்ம் பண்ணலையோன்னு எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா அது இன்றைக்கி வரைக்கும் அந்த படத்தை எல்லோரும் அவ்வளோ அப்ரிஷியேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்ஷனையும் தொடணும், மாஸையும் தொடணும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு எண்ணமாக இருந்தது. ஸோ ஐ கால்ட் ஹிம், வி ஸ்போக், he narrated the whole script. Little minor changes only we did after that, but it was a great script. எனக்கு I think it will be a very good film for me and for the audience. இப்போ வர தமிழ் திரைப்படங்கள்ல OTT, பேன் இந்தியா, எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஐட்டம்ஸ்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதுல நீங்க உங்களை எப்படி சார் பாக்குறீங்க? Growth is inevitable. நம்ம அதை வந்துட்டு சேஞ்ச் அண்ட் growth are inevitable.
ஸோ நம்ம தான் சேஞ்சுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கணும், க்ரோத்துக்கு நம்மளை வந்து நம்ம சேனலைஸ் பண்ணிக்கணும். அது ரெண்டும் மிஸ் ஆச்சுன்னா தான் நம்ம ஸ்டாக்னண்ட் ஆகிடுவோம், க்ரியேட்டிவிட்டி ஸ்டாக்னண்ட் ஆகிடும். ஸோ வேறெவர் இட் இஸ், இப்போ நான் வந்து என்னுடைய டைரக்டோரியல் வெஞ்சரில் வந்துட்டு புது பசங்களோட ஒர்க் பண்ணுறேன். இப்போ நான் கூப்பிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் கண்டிப்பாக என் கூட ஒர்க் பண்ண இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ண முடியாத பட்ஜெட்டில் நான் ஒரு சின்ன ஒரு படம் பண்ணுறேன். ஸோ டேலண்ட்ஸ் தேடினேன், வேறு யார் இருக்கா என்னென்னு தேடும் போது ஜேன்னு ஒருத்தர் எனக்கு வந்து சினிமாட்டோகிராஃபர் கிடைச்சார். அவர் ஆண்ட்ரோமெண்ட்ரூம் வீடியோ அவர் தான் ஷூட் பண்ணார். அதில் பார்த்தேன், அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணார். அவரை கூப்பிட்டு சில விஷயங்கள் பேசினேன். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அடாப்ட் ஆகணும். ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் பேசும்போது இந்த ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணலாம், இந்த கேமரா ப்ரொபோர்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம், இந்த லென்சிங் யூஸ் பண்ணலாம். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அடாப்ட் ஆகி போகும்போது தான் சினிமாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் ஆகும். ஒரு படம் ஹிட் ஆனோன்னா அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு படம் எடுத்தோன்னா அது வந்து அதோட காப்பியாக தான் இருக்குமே தவிர சோல்ஃபுல்லாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ we have to keep adapting and we have to keep in check that we are growing in cinema every day. உங்களோட அன்றும் இன்றும் சாங் அவ்வளோ பெரிய ஹிட், அந்த சாங்க்கு பின்னாடி இருக்கிற ஸ்டாரியை கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறீங்களா? Like I've said in a couple of interviews before, Andrum Indrum is a song that it's a manifestation song for me. And as a spiritual therapist, I'm a walking, talking manifestation machine. That's why I'm here. That's why we've had such a beautiful event. That's why I'm working with you guys. That's why I'm talking to you, Astro. I'm talking to you guys across the globe. Andrum Indrum is a song that you can manifest a soulmate with. So in a lot of my interviews I've said, try and listen to my song Andrum Indrum for 21 days, first thing in the morning, thinking about this manifestation that you want to really be with your soulmate. And if it doesn't happen, then you call me. It's really based on finding that true soulmate, finding something that, you know, that deep rooted companionship. That's what the song celebrates in itself. உங்க ப்ரொடக்ஷன் பேனர்ஸ்ல எந்த மாதிரியான மூவிஸ் சார் நீங்க எதிர்பார்க்குறீங்க? Ravi Mohan Studios' first vision is what my father gave me. அதாவது ஒரு படம் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது எங்கள் அப்பா தான், மிஸ்டர் எடிட்டர் மோகன். என்ன சொல்லி கொடுத்தாருன்னா, உனக்கு ஏதாவது ஒரு புது விஷயம் நீ சொல்லணும்னு நினைக்கிறியா ஒரு படத்தில், கண்டிப்பாக சொல்லு. ஆனால் அது ஆடியன்ஸ்க்கு பிடிக்குமா இல்லையான்றது நீ வந்துட்டு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கக்கூடாது. ஸோ வாட் ஹீ டாட் மீ வாஸ், அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது முதல்ல கொடு. காமெடி பிடிக்கும்னா கொடு, எமோஷன்ஸ் பிடிக்கும்னா கொடு. அதுக்கப்புறம் நீ சொல்ல வந்த அந்த நல்ல விஷயத்த ஒரு சுகர் கோட்டட் பில் மாதிரி தான் நீ கொடுத்து ஆகணும். த பில் வில் மேக் யோர் லைக் அ விட்டமின் டேப்லெட். சாப்பிடும் போது கசப்பாக இருக்கும், ஆனால் உள்ளே போனால் அது வேலையை அது செய்யும். நம்ம சொல்கிற கருத்தும் அப்படி தான் இருக்கணும்னு நிறைய தடவை சொல்லிக் கொடுப்பாரு. ஸோ அதை கொஞ்சம் சுகர் கோட் பண்ணுறது தான் என்டர்டெயின்மெண்ட். ஸோ ரவி மோகன் ஸ்டுடியோஸில் எல்லா படங்களும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு எந்த குறையுமே இருக்காது. அதே நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு புது விஷயத்தை ஒன்று சிரிக்க வைக்கும், இல்லை சிந்திக்க வைக்கும். ஸோ ரவி மோகன் ஸ்டுடியோஸ் கண்டிப்பாக மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து எந்த குறையும் இல்லாமல் கொடுக்கும்ன்றது தான் எங்களுடைய ஒரு விஷன். எனக்கு வந்து ராமாயணம் மகாபாரதம்க்கு அப்புறம் புது கதைன்னு யாராவது சொன்னால் எனக்கு யோசிக்க தோணும். ஏன்னா அதில் சொல்கிற விஷயங்கள் எக்கச்சக்கமாக சொல்லிட்டாங்க. புது கதைன்றது இனிமேந்து எனக்கு அது கதையாக படாது. சினிமாவில் இன்றைக்கி முக்கியம் என்னென்னா ஸ்க்ரீன் ப்ளே தான் முக்கியம். ஸ்க்ரீன் ப்ளே இஸ் எவ்ரி திங். ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளேயை யார் நல்லா பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கணுன்ற ஒரு முடிவு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் வந்துட்டு நாங்கள் இன்டர்னலாக டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிவெடுத்த விஷயங்கள் எங்கள் டீமோடு சேர்ந்து. அண்ட் எனக்கும் வந்து ஒரு இன்ஸ்டிங்க்டாக எப்போவுமே தெரியும், ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஒன்லி வின்ஸ். தேர் கேன் பி a குட் ஸ்கிரிப்ட், தேர் கேன் பி குட் ஆக்டர்ஸ், தேர் கேன் பி குட் டைரக்டர்ஸ், பட் தி ஹார்ட் ஆஃப் சினிமா இஸ் இன் த ஸ்க்ரீன் ப்ளே. அதுதான் எப்போவுமே எனக்கு தெரிஞ்சு. அது கண்டென்ட்னு சொல்கிறது வந்து கதையோ டயலாகோ கிடையாது. கண்டென்ட் இஸ் ஸ்க்ரீன் ப்ளே. Content is from start to end how the movie travels. That's the screenplay. For example, எங்கள் அண்ணா வந்து சொல்லுவார் தனி ஒருவனில் வந்துட்டு பீத்தோவனுடைய சிம்பனி வந்துட்டு அவர் எங்கே கிரெசண்டோ எங்கே போகுது என்னன்றதை ஒரு ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து இந்த மூவி அப்படி இருக்கணும்னு ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணார். அதனால தான் அவ்வளோ கிரிப்பிங்காக இருந்தது. ஒரு சீனில் 32 லேயர்ஸ் இருக்கும்.
ஒரு சீன் பார்த்திங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணுற சீனில் வந்துட்டு அவன் ஷூட் பண்ண ரெடியாக இருப்பான், இவன் பக் டிடெக்ட் பண்ணியிருப்பான், கேக் வாங்கிட்டு நயன்தாரா வந்துட்டு இருப்பாங்க, இதை வந்து அரவிந்த் சுவாமி சார் கேட்டுட்ருப்பார். ஸோ இந்த மாதிரி 32 லேயர்ஸ் இருக்குது ஒரு இதில். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே. ஸோ அதை யார் இன்றைக்கி நல்லா பண்ணுறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் பெரிய லெவலில் ஜெயிக்க முடியுன்ற எனக்கு ஒரு எண்ணம் எப்பவுமே இருக்குது. உங்களை பற்றி உங்கள் ஃபேன்ஸ்க்கு தெரியாத விஷயம் என்ன சார்? That I love them so much, which they know. What they don't know is I would love to meet them every day. I would love to meet them every month if possible. But I'm not able to meet them. அது மட்டும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் வந்து உங்களை பார்க்க முடியாதது என்னுடைய வேலையினால தான். இது வந்து நீங்கள் எப்போவுமே மனசில் வச்சுக்கோங்க. நான் எப்போவுமே உங்களை சந்தித்தா அதை விட ஒரு என்ன சொல்ற எனர்ஜி பூஸ்ட் எனக்கு கிடையவே கிடையாது. எனக்கு அவார்டு கிடைச்சா கூட எனக்கு அவ்வளோ எனக்கு எனர்ஜி பூஸ்ட் இருக்காது. என் ஃபேன்ஸ் கண்ணில் பார்த்த அந்த சந்தோஷம், நான் அவங்கள பார்க்குற அந்த சந்தோஷம், என்னை அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுற அந்த 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 எனர்ஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் லவ் யூ. உங்களோட ஃபேஷன் சென்ஸ் ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காகவும் யூனிக்காகவும் இருக்குது. அதை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க? அது ஏதாவது வகையில் உங்கள் மியூசிக்கில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுதா? Oh wow, what a question. I love that question. Of course. I mean, what you truly wear, eat, think, sleep, do is what your art will carry. I think I truly believe that. And there's this spiritual saying that anything that is tight-fitted to your body, for example, shoes, you know, they say if your shoes is always giving you like shoe bites and it's difficult for you to keep walking with it, that means you're not having the bestest relationships in your life. The same way with your body, the same way with your mind. You know, the more you kind of just like fit your body into something and you're squeezing into it, you know, all these spanks and this and that, you're not letting your aura breathe, right? This is what Kabbalah says, that you got to dress in a way that you feel light. You got to eat in a way where you feel light. You got to sleep in a way where you feel light. At the end of the day, you've got to feel light. And so my personal style is I'm always in a onesie wherever I go, except for events like this. And I'm managed by DNA Entertainment, you see, and these guys really forced me to be in a sari today, and I did this for them because I can't not do what my team says, and but I really like it because it's got a lot of these Tamil letters on it, and it's an event in Tamil Nadu. It's for the Tamil Makkal across the globe. Please let me know if you like what I'm wearing. உங்க படங்கள் வழியா நிறைய கருத்துக்களை நீங்க வலியுறுத்திருக்கீங்க. மென்டல் ஹெல்த், டிப்ரெஷன், புல்லிங், இதை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க? Yeah, I mean the point that you left out also, I will say rape is the worst word in a man's autobiography, I would say, if it happens. Because நான் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லணும், இது தப்பாக படுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது அது சினிமா இஸ் அ மீடியம் வேர் யூ ஹாவ் த டூல் டு அட்ரஸ் டு தி ஆடியன்ஸ். It's a great mass communication that we already have in hand. அதனாலேயே ஒரு படம் அடங்குமருன்ற ஒரு படம் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இதை பற்றி டீல் பண்ணுது. அந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூட எனக்கு பிடிக்காது. ரேப்ன்ற வார்த்தையை டீல் பண்ணுறதுன்றது வந்து நான் எடுத்து இது தேவை, ஏன்னா இது வந்து இந்தியாவில் இன்றைக்கி அதிகமாகிட்டுருக்கு, இதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வேணும்னு நான் ஒரு விஷயம் பண்ணேன். So many people, you know, they are not coming forward with this. அந்த படம் பார்த்துட்டு சில பேர் எனக்கு சொன்னாங்க, ரொம்ப எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒருத்தன் ஒரு ஹீரோ இருந்தால் நல்லா, ஒரு விஜிலான்ட்டே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ல, அநியாயத்தை தட்டி கேட்குற ஒருத்தன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ல அப்படின்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணாங்க. லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இன்றைக்கி. புல்லிங், ஐ டோன்ட் நோ, இட்ஸ் த வர்ஸ்ட் திங் தட் கேன் ஹேப்பன் டு அ ஹியூமன் பீயிங் இஸ் புல்லிங். அதனால நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. Bullies, I'm going to definitely make a movie about it, not for money, not for anything, but just plainly an aspect to show the next generation that this is the worst thing you can develop with as an adult. So anybody who is undergoing bullying, come out, be bold, tell it to the world. It is not your fault, it is the other person who is doing it. So if you come out, there is justice. There is justice. It can be delayed, but justice prevails. ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலரா கலைஞர்களுக்கு மென்டல் ஹெல்த் எவ்வளவு முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்க? அதே தருணத்துல உங்களோட மென்டல் ஹெல்த்தை நீங்க எப்படி பாத்துக்கிறீங்க?
Mental health, of course, is everything. Unfortunately, it's still taboo in so many pockets of this world, which is so unbearably painful for me. Everywhere I travel, I do a lot of these community gatherings where I go and talk about, spiritual therapy and what it can do for you. And most of the people in the crowd mainly reach out to me not during the event, they reach out to me after the event, because they're not even willing to come out of their eggshells and say, you know what, I'm going to acknowledge something that's not going well in my life. And I'm literally looking to work with more people like that, because the first step to healing is acknowledgement, and the second step to healing is to just understand if your body's going to reject the healing or not, and then everything is a process from there. So I'm in a place where what I preach, I would like to practice first, and I want to make sure that it works for me so well that I'm happy to just not preach, but just tell somebody about this and say, you know what, it worked for me, so it's going to work for you. And maintaining a good mental health is like trying to do nobody wrong and go to sleep every night in peace. I think it just adds up to that. I don't think it's anything else. I personally don't believe anybody is bad or wrong in the world. It's always situations, and it's always the communities that you belong to that either shape your thought process or destroy it. And so as long as all of us can wake up, do what you want, you want to manipulate, you manipulate, you want to lie, you lie, you want to be happy, you be happy, you want to eat all the food in the restaurant, do it, do whatever you want through the day that gets you through. But just make sure at the end of the day you've not really used a negative skill of yours to hurt someone, because that's not going to put you to sleep properly. And if you can achieve that, then you have the greatest mental health ever. And I follow the same rule. உங்களோட ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மேடம். இவ்வளோ நேரம் உங்களோட நேரத்தை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. Thank you for all the support, everybody that's watching us all around the world. Mr. Ravi said something to me. தமிழ் மக்களோட ஒரு பெருமை என்னன்னா, அவங்க they will open their hearts, and திறமையா இருக்கும்போது திறமையை கண்டிப்பா பாராட்டுவாங்க. That is what he said, நீ என்ன வேணாலும் நீ சின்னவங்களா ஒரு அம்பானியா இருந்தாலும் no problem. திறமை இருந்தா தமிழ் மக்கள் absolutely will honor you, will like you, will do such good things for you. And எங்க திறமையை நாங்க ரெண்டு பேரும் எடுத்து உங்க எல்லாருக்கும் ஆஃபர் பண்றோம். நீங்க உங்க ஹார்ட்ஸ்ல கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பண்ணி எங்களுக்காக prayer பண்ணுங்க, stay with us and walk this journey with us, because we don't want to do it without you. உங்க ஃபியூச்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு எங்களோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சார். ஜெயமோட இருங்க. Thank you. Lovely talking to you all. All the best. Be happy. Enjoy life. Chill.